جب انسان اپنی طاقت اور تخت پر اتنا مغرور ہو جائے کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے اور خالق کائنات کو للکارے تو قدرت خاموش نہیں رہتی، وہ اپنی سب سے چھوٹی مخلوق سے بھی سب سے بڑے فخر کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی، جو بابل کی عظیم سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کا شہر سونے، چاندی اور بے پناہ شان و شوکت سے چمکتا تھا۔ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا تو ہزاروں غلام، فوجی سالار اور وزیر اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے۔ میں خدا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں اور موت بھی میں ہی لیتا ہوں۔ ایک دن نمرود کے دربار میں اس کا سب سے بڑا نجومی آزر حاضر ہوا۔ اے بادشاہ، میں نے دیکھا ہے کہ جلد ہی ایک مرد پیدا ہوگا جو آپ کے دین کو باطل کر دے گا۔ میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، سب لوگوں کو بتا دو کہ میری سلطنت میں کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئیں۔ حمل کو چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا، اس لیے جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک غار میں چلی گئیں۔ وہیں رب کے حکم سے نبی کی ولادت ہوئی۔ ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر ننھے ابراہیم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ دیا۔ غار کا منہ ایک بھاری پتھر سے بند کیا اور خاموشی سے واپس روانہ ہوئی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ غار کے اس سناٹے میں اللہ نے ننھے ابراہیم کے لیے ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا۔ وہ 13 سال تک اسی غار میں رہے۔ ایک روز ان کی والدہ انہیں اپنے گھر واپس لے آئی۔ اب وہ 13 سال کا ہو چکا تھا۔ جب آزر گھر آیا اور اس نے ابراہیم کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہے جو اس سلطنت میں زندہ بچ گیا؟ یہ کون ہے اور کیسے بچ گیا؟ حالانکہ بادشاہ نمرود نے تو سخت نگرانی کا حکم دیا ہوا تھا۔ یہ تیرا ہی لڑکا ہے جو 13 سال پہلے غار میں پیدا ہوا تھا۔ افسوس ہے تجھ پر، اگر بادشاہ کو پتا چلا تو میری کیا عزت باقی رہے گی۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا چچا تھے یا نانا۔ آزر پریشان تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بچے کے ساتھ کیا کرے۔ مگر جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں بے اختیار محبت بھر گئی۔ آزر نمرود کا وزیر اور با اختیار شخص تھا۔ نمرود کوئی بھی کام آزر سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ آزر بت بھی تراشا کرتا تھا اور اپنے لڑکوں کو وہ بت بیچنے کے لیے بازار بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے دوسرے بیٹوں کی طرح بت بیچنے کے لیے بازار بھیجا، لیکن نبی کا انداز سب سے مختلف تھا۔ وہ بتوں کو رسی میں باندھ کر زمین پر گھسیٹتے تھے۔ کون خریدار ہے اس چیز کا جو نہ نقصان دیتی ہے اور نہ فائدہ؟ یوں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان بتوں کو نہیں مانتا۔ پھر ایک دن عید کا موقع آیا۔ نمرود اور تمام اہل شہر عبادت گاہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت خانے کی نگرانی ذمہ لگا دی گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا نبی کو انتظار تھا۔ وہ ایک بہت بڑا کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک بڑے بت کے سوا سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر کلہاڑا اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب نمرود اور لوگ واپس آئے تو اپنے خداؤں کو اس حال میں دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ بت خانے کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ ابراہیم کا کام ہے۔ وہ بتوں کو نہیں مانتا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھے میرا ڈر بھی نہیں تھا؟
कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर है। मुझे लगता है उसी ने छोटे बत्तों को तोड़ा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये बुत तो पत्थर के बने हैं? ये न बोल सकते हैं और न हरकत कर सकते हैं। तो फिर इस बड़े बुत से ये पूछो कि उसने बाकी बत्तों को टूटने से बचाया क्यों नहीं? तुम पागल हो क्या? वो बुत देख नहीं सकते और ना एक दूसरे को टूटने से बचा सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, हिफाजत नहीं कर सकते, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? ये जवाब नमरूद के गरूर पर ताज़ियाना था। वो गुमसम रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। फिर नमरूद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए। फिर एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, जिसकी शिद्दत मीलों दूर तक महसूस होती थी। अब मसला ये था कि इतनी बड़ी आग के करीब कैसे जाया जाए और इब्राहीम को आग में कैसे डाला जाए। एक मुंजनीक बनाओ, उसकी मदद से इब्राहीम को आग में डालो। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। जब नमरूद ने ये मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ए इब्राहीम, तुम्हें आग ने क्यों नहीं जलाया? ये सब कैसे हुआ? नबी ने फरमाया, ये मेरे परवरदिगार की कुदरत है, जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वक्त गुजरता गया, मगर नमरूद ने फिर भी अल्लाह पर ईमान ना लाया, बल्कि खुद को खुदा समझता रहा। एक दिन नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा खुदा कौन है? नबी ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ए इब्राहीम, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर मुझे खुदा क्यों नहीं मानते? नमरूद का हुक्म है कि एक कैदी को मौत और दूसरे को आजाद किया जाए। ए इब्राहीम, देखा, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। नबी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अच्छा, मेरा रब तो सूरज को मशरक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद ने कहा, अब मैं आसमान पर जाऊंगा और इब्राहीम के खुदा से लड़ूंगा। नमरूद ने अपने तमाम सिपाहियों को कहा, तुम तैयारी करो, हम हर सूरत इब्राहीम के खुदा से जंग करेंगे। इसने अपने सिपाहियों को एक ऐसी सवारी तैयार करने का हुक्म दिया जो आसमान तक पहुंच सके, और सिपाहियों को 3 दिन का वक्त दिया। अगर तैयार ना हुई तो सबको कत्ल कर दूंगा। मगर ऐसी सवारी तैयार करना जो आसमान तक पहुंच सके किसी के बस की बात ना थी। सब सिपाही परेशान थे, अगर सवारी तैयार ना हुई तो सबके सर कलम हो जाएंगे। 4 उकाब बांधो, ऊपर गोश्त लटकाओ, वो उड़ेंगे तो तख्त आसमान की तरफ उठेगा। नमरूद इस अबारी पर सवार होकर आसमान की तरफ रवाना हुआ। वो काफी बुलंदी तक गया, मगर उसे कहीं भी खुदा नजर नहीं आया। जब वो बहुत ज्यादा बुलंदी तक पहुंच गया तो उसने आसमान की तरफ एक तीर चलाया। अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि तीर को खून आलोद करके वापस इसकी तरफ फेंक दे। ये देखो, मैंने खुदा को मार दिया, इब्राहीम के खुदा को मार दिया। ये उसके गरूर की आखिरी इंतहा थी। अब कुदरत ने जवाब देने का फैसला कर लिया था। एक दिन जब नमरूद अपनी अजीमुशान फौज के साथ निकला, तो अल्लाह ने उसके मुकाबले में इंसानों का नहीं बल्कि मच्छरों का एक लश्कर भेजा। हम इन मच्छरों के साथ हमला कैसे करें? सब लोग भागते हैं और नमरूद भी अपने महल की तरफ भागता है। नमरूद महल में तो पहुंच गया,
लेकिन एक मच्छर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हें क्या हो गया? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? और फिर अचानक वो मच्छर उसके नाक के सुराख से अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके सर के अंदर हथौड़ा मारा हो। मच्छर उसके दिमाग के अंदर गूंजता, फड़फड़ाता और हर लम्हा एक नई अजियत देता। नमरूद महल में दीवानावार भागता, दीवार से टकराता, फर्श पर गिरता। मेरे सर पर जूता मारो, जोर से मारो। और जब कोई जूते से उसके सर पर मारता तो नमरूद लम्हे भर को सुकून में आ जाता। लेकिन चंद लम्हों बाद वो अजियत दोबारा लौट आती। मच्छर फिर दिमाग में हरकत करता। दिन गुजरते गए। नमरूद की नींद, सुकून और गरूर सब मच्छर के एक वार से खत्म हो चुके थे। कभी सर्दी में नंगे पांव भागता, कभी फर्श पर तड़प कर चीखता। नमरूद अब अपनी सजा भुगत रहा था। सालों तक नमरूद इसी अजाब में मुब्तला रहा और उसका गुरूर खाक में मिल गया। एक दिन वो अपने ही हाथों से सर पेटते हुए गिर पड़ा। खद्दाम दौड़कर उसके करीब पहुंचे, मगर अब उसकी सांसें रुक चुकी थीं। वही नमरूद जो खुदा से लड़ना चाहता था, आज मट्टी में मिल गया। और यूं वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक मच्छर के हाथों अंजाम को पहुंचा। ये अंजाम सिर्फ नमरूद का नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो अपनी ताकत पर घुमंड करता है। इससे ये साबित हुआ कि गुरूर को मिटाने के लिए कभी-कभी एक मच्छर ही काफी होता है।